नैक्सट देखो राजे आप ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया होया, ठीक है। वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन परचेज आप लास्ट टॉपिक कर लिया सीगा लास्ट लैक्चर च। हुण आप स्टार्ट करते हैं सेल्स का, ठीक है। सेल्स ਉਹੀ है राजे, ठीक है। थोड़ा जिहा फर्क है, पहला आप किहदे पॉइंट ऑफ व्यू तो किया सीगा, परचेजर दे, ठीक है। वो कंपनी जिहड़ी परचेज कर रही सी, वो ऑडिटर जिहड़ा परचेज कंपनी का ऑडिट कर रहा सीगा, ठीक है। हुण सेम चीज़ है, बस किहदे पॉइंट ऑफ व्यू तो करनी है, किहड़े प्रोस्पैक्टिव है हुण सेल्स का, कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ समान सेल कर रहे हो एज अ सैलर, ठीक है। तो ऑडिटर की चैकिंग कर रहे हैं भी सेल प्रॉपर की है कि नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट देखो राजे, गुड्स रिसीव्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस या कंसाइनमेंट बेसिस, ठीक है। ये वाले टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है, इन्होंने पहला आप कर लें। गुड्स रिसीव्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है राजे। वो गुड्स होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना सेल कर दित्तियां जांदियां बट एक्चुअली उन्होंने सेल च कंसीडर नहीं किया जाता। रीजन बीइंग क्योंकि ये अप्रूवल ते खड़ियां होंदियां, जे तां परचेजर नूं पसंद आंदियां फिर तां वो रख लैंदा, ठीक है। जे उन्होंने पसंद नहीं आंदियां फिर वो रिटर्न कर लैंदा। जे वो रख लूगा, ठीक है, वो एक्सैप्टेंस अपनी दे दूगा कि हाँ मैं ये गुड्स रख रहा, मैनू पसंद है, ठीक है, एक्सैप्ट कर लियाँ। जिद्दन उन्हें एक्सैप्ट कर लिया, वह ईमेल आ गया या उन्हें इनफॉर्म करता भी हाँ मैं तुहाडियां गुड्स रख रहा, ठीक है, उदन उस चीज़ नूं की मन्निया जाएगा, सेल, ठीक है। उस तो पहलां वाले पीरियड च उन्होंने की मन्निया जाएगा, सेल नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। वो किहड़ियां होंदियां, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। इहदा राजे एक ना पर्टिकुलर टाइम फिक्स हुंदा, ठीक है, कि 1 महीने के अंदर उन्हें दसना हुंदा है परचेजर ने भी मैं गुड्स रख रहा कि रिजैक्ट कर रहा, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर जो रिप्लाई आ जाता तो ठीक है, जे नहीं आता तो की एक्सैप्ट कर की सोच लिता जाता भी हाँ उन्हें गुड्स रख लियाँ क्योंकि उन्हें जवाब नहीं दिता, ना ही गुड्स रिटर्न कीतियां, ठीक है। हुण इहदे विच की है, सपोज गुड्स सेंट कीतियां गईयां सी मार्च 15 नूं, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड अपना खत्म हो जाता 31 मार्च नूं, ठीक है। सो वो जिहड़ियां गुड्स है राजे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं शो होणगियां 15 मार्च विच, ठीक है। वो कदों शो होणगियां जदों ਉਹ सेल्स ਵਿੱਚ ਉਹ कदों शो होणगियां जदों ਉਹ एक्सैप्ट कर लेगा, ठीक है। जो उन्हें एक्सैप्ट कीतियां सपोज 10 अप्रैल नूं, ठीक है, तो ਉਹ सेल किहड़े ईयर की कंसीडर की जाएगी, नैक्सट ईयर की कंसीडर की जाएगी। सेम चीज़ राजे परचेज च हुंदी है, ठीक है। जे गुड्स इहो जिहियां अपने कोल परचेज कंपनी कोल आईयां होईयां, ठीक है, जिन्होंने हजे तक जिहड़ियां अप्रूवल बेसिस ते आईयां, ठीक है, जिन्हों का हजे तक डिसाइड नहीं होया भी वो आपां खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, ठीक है। उन्होंने भी आपां परचेज उदों तक कंसीडर नहीं करते जदों तक सप्लायर नूं कन्फर्मेशन नहीं भेज दित्ती जाती, ठीक है। उदों तक ये उन्हां दा क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का भी पार्ट नहीं बनता, ठीक है। कंसाइनर वाला ही है, जिमें कंसाइनमेंट ते आपां कोई चीज़ भेज दिंदे, ठीक है। एक्चुअल जो गुड्स किहदियां हुंदियां कंसाइनर दियां, बट पईयां किहदे कोल है, कंसाइनी कोल। सो कंसाइनी उन्होंने अपनियां गुड्स ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। उन्होंने ओनरशिप किहदे कोल है, कंसाइनर कोल। पोजैशन किहदे कोल है, कंसाइनी कोल, ठीक है। लास्ट ईयर च कीता सी ना फाइनैंशियल अकाउंटिंग च, वही कंसैप्ट है। लास्ट ईयर च नहीं, सच तुसीं तो 3rd ईयर हो ना फस्ट ईयर च कीता होना तुसीं। चलो नैक्सट देखो राजे, अच्छा जे गुड्स राजे ज़्यादातर एवें दी टर्म्स ते भेजियां जांदियां ना, तो फिर इन्हां लई अलग तो एक रजिस्टर मेनटेन हुंदा, ठीक है। उन्होंने कहते हैं मैमोरेंडा बुक। एक हुंदी राजे फॉरवर्ड परचेज, अच्छा परचेज फॉरवर्ड परचेज च हुंदा राजे, सपोज किसी कंपनी नूं ना वार वार एक ही तरह के मटीरियल की लोड़ पैंदी है, ठीक है। सो वार वार वह परचेज ऑर्डर बनाने की बजाय वो कंपनी की करती है, इक्को बारी परचेज ऑर्डर बना देंदी है, तो वो क्लॉज पा देंदी है भी सानू जदों कि मटीरियल की रिक्वायरमेंट होएगी असीं तुहानूं दस देंगे भी किन्नी क्वांटिटी सेंड करनी है, तुसीं सानू वो क्वांटिटी सेंड कर दिओ,
ठीक है। सपोज जिमें कोई कंपनी है जिहड़ी टेस्टिंग करती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। हुण टेस्टिंग किहदे नाल हुंदी है, कैमीकल्स नाल हुंदी है। तो कैमीकल का उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर बना के रख लिया भी सानू जिमें सपोज 5 कैमीकल चाहिए ने ABCD, ठीक है। ए असी लवांगे जी 50 रुपीज़ पर लीटर, बी लवांगे 70 रुपीज़ पर लीटर, सी लवांगे इदा दा करके, ठीक है। प्राइस डिसाइड कर लिया, प्लस उन्होंने डेट डिसाइड कर ली भी अगले 2 सालों तक असी तुहाडे तो जो भी मटीरियल मंगावांगे तुसीं 5 दिनों के अंदर अंदर सानू डिलीवर करना है, ठीक है। सो एक ऑर्डर किहड़े हुंदे ने, फॉरवर्ड परचेजेस, ठीक है। चलो ये छोटे छोटे टॉपिक है राजे, मे बी तुहानू शॉर्ट विच आ जाण, कुछ कह नहीं सकते। नैक्सट देखो राजे जिहड़ा अपना मेन टॉपिक है अज दा सेल्स, ठीक है। वाउचिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। सेम वे नाल राजे पहला आपां इंटरनल कंट्रोल देखांगे की हुंदा, दैन देखांगे ऑडिटर्स ड्यूटीज़, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल विच देखो राजे पहला तां की है जदों सेल ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। जो सेल ऑर्डर रिसीव होएगा तो उन्होंने अलग तो एक रजिस्टर च मेनटेन किया जाएगा भी हाँ सानू एक सेल ऑर्डर मिले, ठीक है। प्लस वो फुल डिटेल्स कि किहड़े कस्टमर तो रिसीव होया, ठीक है। परचेजर कौन है, कितनी क्वांटिटी है, उहदा सेल प्राइस की है, डिलीवरी कदों तक देनी है, डिलीवरी किवें देनी है, ठीक है। रेलवे, रोडवे के एयरवे या वाटरवे, ठीक है। दैन बाकी सारिया डिटेल्स कि पेमेंट कैश होएगी कि क्रेडिट होएगी, ठीक है। कदों रिसीव होएगी, जो क्रेडिट है 3 महीने बाद मिलेगी कि 2 महीने बाद, ठीक है। दैन उत्ते टैक्स कितना लगेगा, ठीक है। जो कोई ट्रेड डिस्काउंट दिता तो वो की है, इंश्योरेंस किदे हिस्से आएगी, ठीक है। ये सारिया चीज़ों की डिटेल। नैक्सट की है राजे फिर एक जिहड़ा वो ऑर्डर की कॉपी ना एक उन्होंने दिती जाएगी डिस्पैच सैक्शन में, ठीक है। डिस्पैच सैक्शन वो होंदा राजे जिहड़ा गुड्स पैक करके डिलीवर करवाउंदा, ठीक है। उन्होंने आपां किहड़ा कहने, डिस्पैच सैक्शन, ठीक है। उन्होंने उस ऑर्डर की एक कॉपी दे दी जाती है। हुण वो जिहड़ा डिस्पैच क्लर्क है, ठीक है, जिहड़ियां गुड्स डिस्पैच करनियां उन्होंने अलग तो कढ के रख देगा भी हाँ ये गुड्स डिलीवर करनी है, ठीक है। फिर उस तो बिना एक होर क्लर्क होएगा जिहड़ा लिस्ट बनाएगा भी किहड़ियां गुड्स ने, ठीक है। फिर उन्होंने वैरीफाई करेगा डिस्पैच गुड्स नाल भी जिहड़ियां सेल्स ऑर्डर च आईयां ने गुड्स, ठीक है, जिहड़ा ऑर्डर रिसीव होया उही गुड्स डिस्पैच लई कढ के बाहर रखियां ने, ठीक है। ऐ तां नहीं भी एक्सट्रा कढतियां या डिफरेंट गुड्स कढतियां, ठीक है। सो हुण देखो एक बंदे दा काम दूजे ने चैक कर लिया ना, ये की है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चैक, ठीक है। किहदा पार्ट बनता है, इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। नैक्सट देखो राजे 3 कॉपीज़ बनदियां चलान दियां, ठीक है। कितनियां कॉपीज़ बननगियां 3, ठीक है। जिहदे विच सारी फुल डिटेल होएगी किन्नू जानी है गुड्स, ठीक है, किन्नियां गुड्स ने, प्राइस की है, टैक्स की है, ठीक है, डिलीवरी टर्म्स की ने, सारा कुछ, ठीक है। उहदे विचों एक कॉपी रखी जाएगी राजे डिस्पैच डिपार्टमेंट च, ठीक है। चलान दी 2 कॉपीज़ भेजियां जाणगियां गुड्स दे नाल, ठीक है। चलान दियां 2 कॉपीज़ किहदे नाल भेजियां जाणगियां गुड्स नाल। एक कॉपी परचेज वाले रख लैणगे, ठीक है, जिन्हां ने परचेज की है, जिहड़ी कंपनी ने समान मंगाया। दूजी कॉपी की है उहदा जिहड़ा स्टोर कीपर है परचेज कंपनी का, ठीक है, वो तो स्टैंप ला के देगा भी हाँ सानू गुड्स रिसीव हो गईयां ते वो चलान कॉपी वापस बैक आ जाएगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, नैक्सट देखो बच्चे दे विच की है कि चलान जिहड़ा चलान बने है, ठीक है, प्लस जिहड़ा ऑर्डर आया परचेज ऑर्डर प्लस जिहड़ी सेल इनवॉइस है, ठीक है, इन्हां सारियां दे बेस ते जिहड़ा सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उहदा जिहड़ा ऑफिसर है वैरीफाई करेगा भी हाँ भी ये चीज़ हैगी है तो सेल सॉरी उहदे बेस ते सेल इनवॉइस बनाणगे, ठीक है।
ਇਨਵੋਇਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੇਲਸ ਇਨਵੋਇਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਦਾ ਹੈੱਡ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਇਨਵੋਇਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੇਲਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਲਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਅਲਾਓ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਸੇਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਫਸਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੇਗਾ ਟੈਸਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਉਹ ਥੋਰੋ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਊਚਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੇਲਸ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਇਨਵੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸੇਲ ਉਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੇਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੋ, ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਇਨਵੋਇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥਮੈਟੀਕਲ ਇਨਐਕੂਰੇਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਉਹੀ ਟੋਟਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਦੈਨ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ GST 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਗੁੱਡ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ GST ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਰੇਟਸ ਨੇ ਨਾ GST ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 18% ਹੈ ਉੱਤੇ 18% ਹੀ ਲਾਇਆ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ 28% ਲਾਤਾ ਜਾਂ 12% ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ
ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਇਨਵੋਇਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਇਨਵੋਇਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਇਨਵੋਇਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਹੋਣ ਸੇਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਸੇਲ ਇਨਵੋਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈਅਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੇਲਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕੈਂਸਲਡ ਸੇਲ ਇਨਵੋਇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਸਲ ਸੇਲ ਇਨਵੋਇਸ ਮਤਲਬ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਟਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਡੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਟਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਗੁਡਸ ਦਵਾਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਲਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਵੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਲਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਰਡ ਆਊਟਵਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤੀਆਂ ਗੁਡਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਡਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਡਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੇਟਕੀਪਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਡਸ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਗੁਡਸ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਡਸ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ।
ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਡਸ ਇਨਵਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੇ ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕੀ ਉਹੀ ਗੁਡਸ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਮੰਥਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਡੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਮੇ ਬੀ ਇਨਵੋਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਡੀਟਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਡੀਟਰ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡੇਟ ਦੇਖੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਿ ਡੇਟ ਕਿਸ ਡੇਟ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਬੁੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਗੁਡਸ ਗਈਆਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਲਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਬਾਕੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਸੀਗੇ ਰਿਟਰਨ ਬੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਓਕੇ।